Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Бародарон, имрӯз мехостам дар мавзӯи суҳбат кунам, ки чанд рӯз пеше ман як эфири прямой эфир кардам ва ба қисми саволҳо ҷавоб додам. Аз он рӯз аллакай қариб 2000 занг зада шуд ва инчунин бо воситаи вайбер, имо, ватсап ба тамоми бародарон хоҳарон гуфтанӣ ҳастам, ки ман худ як нафар то ҳадди имкон ба ин саволҳо ҷавоб додам. Ман наметавонам, ки гуфти рӯзҳо 24 саф сутки 24 соат дар як рӯз ба ҳамаи саволҳо ҷавоб диҳам. Аз ин хотир аз онҳое ки шояд ки ба саволи худ посух нагирифтаанд бахшиш мепурсам. Гуфтанӣ ҳастам, ки мехостам, ки саволҳои худро дар комментария монед, ки ман дар як масъалаи муҳим ё ки кадомеш ки бисёртар бошанд, ӯро бо як тариқи як рӯзи якшанбе ё ки шанбе умуман дар бораи як мавзӯъ гап занем. Дар бораи мисол гирем, ки дар бораи регистратсия ба қайдмонӣ, мавзӯи дигар дар бораи иҷозатномаи корӣ, мавзӯи дигар дар бораи гирифтани РВП ё ки мавзӯи дигар дар гирифтани шаҳрвандӣ, ё он мавзӯъҳое ки вобаста ба дигар корҳо ҳастанд ва ҳастанд корҳое ки бо делоҳои ҷиноятӣ ё ки дигар чиз. Ростӣ мо бо делоҳои ҷиноятӣ сар кор надорем. Инчунин мо мутаассифона фонде ҳам надорем, ки ба онҳо ёрдам кунем, ки онҳо ки маблағи молӣ мехоҳанд ё ки ёрдам кунем, то ҳадди имкон ёрдам мекунем, вале ин ҳам бошад бо воситаи дигар корхонаҳо ё ки онҳо ба мо ёрдам кунанд, мо ба шумо ёрдами худро, кӯмаки худро мерасонем. Инчунин гуфтанӣ ҳастам, ки барои маълумоти бештар ё гирифтани бештар шумо метавонед, ки ба хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия дар метрои Маяковский, кӯчаи Чаянова, хонаи 3 муроҷиат кунед ва инчунин онҳо дар интернет сайти худро ҳам доранд ва ба он ҷо нависед, муроҷиат кунед. Инчунин барои гирифтани ёрии ҳуқуқӣ ё ки дигар ёрӣ ба консулгарии Тоҷикистон дар кӯчаи Скатертная 19 ё ки сафорати Тоҷикистон дар кӯчаи Гранатная хонаи 13 дар метрои Барикатни муроҷиат кунед. Инчунин боз ҳам гуфта истам, ки саволҳо ҳозир ман аллакай дидам, ки ҳудуди саволҳо хеле зиёд шуданд. Аллакай боз ҳамон саволҳо такрор ба такрор шуда истоданд. Бародарон, хоҳарон, аз шумо хоҳиш мекунам, ки ман наметавонам, ки дар як барнома ба ҳар як саволе, ки чанд бор такрор мешавад, ба ҳар як шахс ҷудогона ҷавоб диҳам. худ ҳамин барномаро гӯш кунед ва ё ки барномаи пешинро, дар он ҷо ҷавоби худро мефаҳмед. Шарт нест, ки то ман ном фамилия як ном насаби як нафарро мехонам, аллакай савол ба боло меравад, ман онро дигар намебинам. ба ҳамин хотир бозам гуфтанӣ ҳастам, ки бародарон худ як фикр кунед, ки Русия хеле калон аст, муҳоҷирони тоҷик зиёда аз 1 миллион ҳастанд. Ман як нафарам ва ман як нафар наметавонам ба ҳамаи шумо ҷавоб диҳам. аз ин хотир боз мегӯям, ки ман мехоҳам, ки агар ки мо тариқи як ин корро баромонем, мешавад, ки мисол саволҳои худро шумо дар таги ҳамин видео дар комментария нависед ё ки бар ҳамун ватсап ё вайбер ирсол кунед. ман он саволҳоро ҷудо мекунам ва боварӣ дорам, ки бештари саволҳо такрорӣ ҳастанд ва ба он саволҳо як бор ҷавоб медиҳам ва ба ҳар касе кадом савол мувофиқ аст, ҷавоби худро мегирад. чунки ман наметавонам ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб додан. ман бародарон, худ фикр кунед, ки ман ба мисли шумо як муҳоҷир ҳастам. ман зиндагии худро дорам, роҳи худро дорам. ман шабу рӯз наметавонам, ки фақат 24 соат дар соат телефон бошам. ин худи ҳамин телефонам залал дорад, қисми зиёди бурданаш, истифода бурданаш. баъзе бародарон шояд хафа шаванд, гӯянд, ки ин вазифаи шумост. албатта дар шаҳри Краснодар почетный консул. ана акнун бинед, ман хоҳиш карда будам, ки занг назанед ҳозир, чунки ин видео эфир барҳам мехӯрад. аллакай боз занг зада истанд, эфирро вайрон карда истанд. бародарон, хоҳарон, аз шумо илтимос мекунам, ки вақти эфир занг назанед.
аллакай ба саволи ман ҷавоб диҳед. Ман гуфтаистам ки ман имрӯз то ҳадди имкон ба ягон савол ҷавоб намедиҳам. тамоми саволҳои худро нависед. мо аз рӯи он ки кадом саволҳо зиёд ҳастанд, аз рӯи ҳамон гирифта мо рӯзи шанбе оянда ба ин саволҳо муфассал ҷавоб медиҳем ва ба касе ки ҳамин видеоро тамошо кунад ба саволҳои худ ҷавоби худро мегирад. ман шаҳрванди тоҷикистон ҳастам, шаҳрвандии русия надорам. ростӣ аз шаҳрвандии русиям безорам. ман ки ҳудуди 25 сол дар Москав зиндагӣ мекунам, ман шаҳрвандии русияро нагирифтам. ба ин хотир боз ҳам мегӯям ки бародарон, аслан ёрӣ расондан, ёрии ҳуқуқӣ, ин вазифаи асосии сафорати Тоҷикистон, консулгарии Тоҷикистон дар Русия ва инчунин хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия аст, ки ман каме пештар ба шумо суроғаи онҳоро гуфтам. инчунин худ як фикр кунед ки ман то ҳадди ақал тайёрам ки ба шумо ёрии худро расонам, лекин ман ҷои корам дорам. гӯем ки дар он ҷо ба ман иҷозате нест ки ман 24 соат бар боз аллакай занг задам. ман агар фақат 24 соат аз қафои муҳоҷирон шавам, ман зиндагиамро чӣ хел пеш барам, дар куҷо кор кунам? ба ин хотир бисёриҳо хоҳиш карданд ки офис ё ки дигар ҷо барои гирифтани офис маблағ лозим аст. барои худи коғаз ё ки факс ё ки ҳамун худи дигар чизҳое ки ҳамун ҳуҷҷатҳои ҳуқуқие ки ёрдам мерасед чоп мекунед, инҳо ҳамаш маблағ меистанд. барои ин ҳама маблағ дар кор аст. ман мутаассифона роҳбари ягон корхонаи тиҷоратӣ ҳам нестам ки ин корро карда тавонам, ё ки аз ҳукумати Тоҷикистон ё аз ҳукумати Русия ман ягон ёрие намегирам. ба ман ягон ҳаққи пардохти маблағам дода намедиҳанд. барои ҳамин ман ба ҳамин ҳол гуфтанӣ ҳастам ки ман то қадри имкон ба мардум ба мардум ёрӣ мерасонам, лекин ман аз ҳад зиёд наметавонам. бисёри бародарон навистанд ки ба дигар шаҳрҳо биёед. боз ҳамин гап дар сари ҳамин маблағ аст. гуфтанд ки биёед ба мо нишон диҳед роҳҳои муҳоҷират, қонунҳои муҳоҷиратро. боз ҳам ба фикри шумо расонидам ки агар шумо қуввате доред ки барои масрафи роҳ, барои ҷои зист, барои хӯрока ва дигар маблағҳое ки дар ин роҳ сарф мешаванд дошта бошед, марҳамат. мо метавонем ки дар як моҳ муддати 2 рӯз ё 3 рӯз меҳмони ҳамон вилояти шумо, ноҳияи шумо шавем ва дар он ҷо шуморо қабул карда ба шумо ёрии кӯмаки худро расонем, кӯмаки юридикии худро расонем. ба ҳамин хотир боз гуфтаниам ки аз ин хотир Русия ки калон аст, ман наметавонам ки ба ҳар шаҳри Русия ҳаракат кунам ва ба шумо ёрии худро расонам. аз ин хотир бисёр саволҳо мешаванд аз он ки дар мавриди худи гирифтани РВП гӯё ки дар шаҳри Москав 30,000 юристо метиҳанд, онҳо ба шумо кӯмак мекунанд. ин ҳамаш як сафсата аст бародарон. вай 30,000 мегирад, ба шумо як ариза тайёр мекунад, медиҳад, бурда меспоред. ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки 2000 квотаи РВП 2000 аст дар шаҳри Москав. соли гузашта 5000 буд. акнун фикр кунед ки онҳое ки мехоҳанд ки дар ин ҷо гиранд РВП Москав, талабгорон 100,000 ҳастанд. ин ба мисли грин-картаи Русия ҳастааст. ба ҳамин ҳол сухан ҳамин аст ки гирифтани вай аллакай ба сифр баробар аст. ва инчунин ин маблағро надиҳед, чунки шумо фиреб мехӯред. аз рӯи қонун гирем, онҳо кори худро дуруст мекунанд ва шумо даъво карда ҳам наметавонед ки онҳо шуморо фиреб доданд, чунки дар он договор ё ки дар он чизе ки шумо имзо мекунед, шартнома, дар он онҳо нишон доданд ки ҳуҷҷатҳои шуморо ҷамъ мекунанд, ариза менависанд ва шумо меспоред. аз ин хотир боз ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки ёров тумор таштофте. ман мулло нестам, ҳарчанд ки
مسلمان هم باشم زوده نوحیه که ما رو بسیار ملا میگن ولی ملا نیستم. تمور تشتا ولی تمور تشتا میگوید این هم از اخلاص است. در وقتش یک زن کمی وقت شما رو میگیرم، یک زنی کلانسال کسل میشود، میرود خانه ملو که ملو نیست، یک پسر بچه دارد 5 ساله 6 ساله، میگوید پدر در کجاست؟ میگوید که پدرم نیست. چی گپ شده است؟ میگد بچه‌م همین دندون و سرم درد میکند، نمیدونم چیکار کنم. این کودک 6 ساله میگوید که بیبی میگه اپا من خدمت میتونم تمور داده. بعد میگه که بچم روز میگه هو بله مایلش گرفته نویسه تیر میگه گرفته می نویسد. یک هفته بعد نون کرده، نون اوقات کرده به خونه ملو میبیاد این زن. این ملو این رو میبیند میگوید که اپا خوش اومده تنجی اومده. میگوید که یک هفته پیش اومده بودم سرم در میکرد دندونم خطی، وای شما نبودید پسرتون به من تمور داد سرم سوز شد با دندونم. مولو حیران می شود میگوید که چی خیل با شما همین تومور داده است، همون تومور با شما هست؟ میگوید که بله هست. مولو میگوید که کنید دید که من خونم که چی خیل این تومور داده است. وقتی که مولو میگیرد میخونه در اونجا نوشته است با زبان عربی نوشته است که بخشش که کمی هم بزیب شد در اون نوشته شده است که ایتا شوی اوتا شوی که ایتا شوی اوتا شوی از گوهی گو بدتر شوی. لیکن خیلی میگوین اخلاص و خلاص این زن که اخلاص کرده است همون فایدهش کرده است. و همین خاطر من ملو نیستم فتوا را دادن نمیتونم. به همین خاطر بخشیش الکی باز همین سوال ها پیدا شدن. من گفتم که امروز خواهشی به این سوال ها جواب دادن نداشتم که چون که در یک دقیقه ده سوال می بیاد من نمیتوانم به هر یک این سوال جواب دهم. بازم خواهش میکنم که سوال های خود را بعد افیر در همین تگی همین ویدیو گذارید. ما همین رو جواب میدیم روزهای معین. پیش از این هم میگوییم که کدام روز با کدام سوال ها جواب میدیم. باز از من سروغه کنسولگری سفارت خدمات مهاجرت رو پرسیده ایستادن. این مترو برکت نی سفارت کنسولگری کوچه گرانات نی دوم 13 سفارت کنسولگری باشد کاترت نه 19 در نزد سودی اولی روسیه. اگر که درباره خدمات مهاجرت تاجیکستان معلومات خواهید، خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه در کوچه چایانوه متروی مایاکوفسکی اگر که از مرکز روید از یکم واگن به بیرون میبرید به دست راست سه دم گذشته یک تقریبا 300 قدم 300 متر از اون به دست راست از در بعد چورا از دست چپ این مهمانخانه تاجیکستان نمایان است که در آنجا بیرق تاجیکستان افشانده است. برای همین بیرق تاجیکستان رو که دید روسیه اینجا همون کمیته مهاجرت تاجیکستان است. از روزهای دوشنبه تا روزهای جمعه کار میکند بغیر از روزهای شنبه یک شنبه. سفارت کنسولگری هم این چونین از روز دوشنبه تا روز جمعه کار میکنند که در آنجا میتوانید که برای مشکلات های خود مراجعت کنی. از آن جمله گرفتن حجت بازگشت به وطن، گرفتن شناسنامه خارجی، عوض کردن شناسنامه رانندگی همون حجت رانندگی. از این خاطر شما میتوانید که به آنجا مراجعت کنید. این چون برای گرفتن دیگر حجت هایی که از مقامات های روسیه میپرسند و از تاجیکستان وابستگی دارند. نه من در سفارت کنسولگری و خدمات مهاجرت کار نمیکنم و با اونجا براستی در 1 سال 2 سال یا که 3 سال یک بار اگر یگان کار شخصی یا که یگان نفر رو خوش ویرون کنند روم میروم، نروم اصلا نمیروم.
باز میگم که بهترش به خدمات مهاجرت تاجیکستان مراجعت کنید. در آنجا چند نماینده شیشتن که خوب قانونهای قانونگذاری نسبت مهاجران مهاجرت روسیه قانونهای روسی را خیلی خوب میدانند و به شما رایگان یاری خود را میرسانند، چون که از حساب دولت تاجیکستان به مبلغ‌های از $2000 زیاد حق مبلغی هر ماه میگیرند. مرحمت به آنجا مراجعت کنید، به شما یاری خود را میرسانند. اینجا برادران باز همون رقم تلفنی مرا پرسیده زدن. برادران باز گفتنی هستم که من تا حد امکان یاری میرسونم. باز در سمالین بسیار انکدوت گفته بودید. این من کم کم شوخی میکنم. برای چی گپ نمیزنن؟ وقتی که گپ نمیزنن شما با عریضه مراجعت کنید. وقتی عریضه‌تون رو نگرفتن مرحمت بیاید با پیش ما با این عریضه ما چاره میبینیم، ما مراجعت میکنیم رسما به سفیر، به کنسولگری، به خدمات مهاجرت که چرا یا که به میت به وزارت کارهای داخلی یا که به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان که برای چی حقوقهای شهروند ویران کرده شدن یا یاری مادی یا که حقوقی یوریدیکی رسانده نشد. ولی سلام، من باز گفته ایستم که من در خودی حاضر در یگان جا کار نمیکنم. پتن رو از روی چک اول اگر که در مسکو باشید از روی چک اول نه، از دویم سپردن رو پر رو از روی پشت پتن سپردن در کار. اگر که از روی چک اول سپرید و بیکار شده است الکی. یک روز اگر گذرد و الکی بیکار میشد و پولش سپردگی شما به هوا می رود. شهروندی رو نمیخرن اصلا، شهروندی بی پول است. در جایش کرومت شریف و هیچ که کرومت شریف خودش کرومت شریف کی میتونه در جای باشد؟ کی بود کی بود؟ همون رو بود. خواهش میکنم زنگ نزنید، باز زنگ میزنم. به پول چی به نمیتونه؟ شما اصلا همه حجت ها رو جمع کرده برده سپرید. اونها حقوقی ندارن که از شما به شما گویان که نه. سلیمان رحمت شناختم، پسر معلم. سلامت باشید. عزت همون در جای کرامت مونیم، عزت همون در جای خودش است. بله اگر 8 ماه پیش ودورین کرده باشند میتوانید خانه روید به شرط اینکه مبلغ جریمه رو سپرید. وقتی افیر زنگ نزنید التماس. دمی در دم زنگ میزنن افیر جزیر میکنن بعد خفه میشن که به سوال خود جواب نگرفتن یا که چی. من التماس کرده شدم بعد افیر در تگ همون کامنتاری ها سوالاتون رو نوشته دید. من همین را جمع کرده روز یک شنبه پگو با یک قسم سوال های شما جواب میدم. پگو من فقط برای قسم حجت گذاری همین رجیستراسیون که اویدیملینی نمی فقط جواب میدم. برای RVP شهروندی دیگر کارها جواب نمیدم. من اول پگو همین به همین سوالات جواب میدم. با کسی که در کار باشد در رایت از همین جواب خود رو گیرد، چون که همین سوالو همش یک سوال هستند. دفعه دیگر درباره اخراج شدگان گپ میزنم، دفعه دیگر درباره RVP. من همه این سوالو به هر یک نفر نمیتوانم جواب دهم. بله اگر که زکس هم داشته باشید اول جریمه میکنن، دفعه دوم اخراج میکنن اگر حجت نکنن. سبب حجت نکردنش در چیست؟ وقتی که زکس دارد چرا حجت های خود را برای گرفتن اجازه نامه موقتی RVP پیشنهاد نمیکنن؟
РВП برای تاجیک‌ها آسان نمیشه، برای همه یک خیل است. بله برای سه جریمه با مهلت 3 سال محکم میکنن راه رو. اینجا برادر درباره فوند گفت برای فوند رو ساختن این اجازتنامه گرفتن در کار و شرط‌های معین دارد که هر سال برای این مبلغی که جمع می شود و این مبلغ به کجا می رود در مینیوست روسیه باید که گفتی روسا отчет دادن در کار برای هر یک این مبلغ. از این خاطر بسیاری ها این پیشنهاد را میکنند ولی متاسفانه این پیشنهاد فقط در هوا در هوا در سخن میماند. حاضر اگر که این یک نفر روس باشد یا چی باز گفتم که برای یک تا عریضه نوشتن RVP رفته 30,000 سوم میتیان. اگر که حاضر امین برای که یک تاجیک گوید یا که یک کارخانه تاجیکی باشد 1 روبل نمیتیان. باز میگن که اونها به ما دول جنن. بسیاری مردم فکر میکنن که من از طرف حکومت تاجیکستان کار میکنم یا که روسیه و من گفتی روس‌ها همون شرطن من باید که به همین کارها خوش باشم، به همین سوالات جواب دیم، باید که حتما همین یاری خود را نوابسته از شرایط رسانم. باز هم تکرار میکنم که من در یگان مقامات تاجیکستان در یگان مقامات روسیه کار نمیکنم و اگر من از سحر تا بگاه فقط از قفای مهاجران گردم، شهروندان تاجیکستان گردم، روز خود را چه خیل میگذرونم؟ یگان کس در این باره فکر میکند یا نه؟ یک مثال عادی میبیارم. وقتی که من یک روز به صخره برای حجت‌های خود رفتم در ماشین تاجیک برادر تاجیک شیشتم. وقتی که ما به صخره رفتیم هر یک برادر 200 روبل داد، من یک 500 سوم دادم، با من از من 300 روبل گرفت و 200 سوم داد. من یه چیزی نگفتم، یک خندیدم، گفت که برادر شما گفت رئیسین، شما سرپلین. من گفتم که من رئیس سرپل، رئیس یکی بی پول باشد چی در کار؟ بعد گفت که رقم تلفنتون رو به ما تید. من گفتم که با چی مقصد؟ گفت که شما آدمی در کاریه. من گفتم که اگر آدم در کار نباشد چی با او سلام نمیکنید؟ اون سخنایی که مومن برادر مومن است، مسلمان برادر مسلمان است کجا می رود؟ من گفتم که یک برادر رو 100 روبل دارد به مسکو نمیبرید که تو 200 روبل نتید یا 150 سوم. این برادر 1 ساعت نگذشته در راهی که قفا رفت او رو کارمندان بازرسی اتومبیل دولتی اتومبیلی بازداشت کردن گایی و اون به من زنگ زد که 5000 از من میپرسن مرا از این خلاص کنید. اکنون خود یک فکر کنید که من در این بابت چیکار کنم؟ او را خلاص کنم یا که گویم که روی خودت ایو؟ اونها بسیار مراجعت میکنن که ما رو در خود شهر پادولسک گایو من میکنن، مهاجران رو میبرن، پولمون رو میگیرن. پیش از همه بیاید روی راست گوییم که همه اونها غیر قانونی کار میکنن. تمام تکثیرانایی که در روسیه کار در مسکو کار میکنن، اون که یک اجازتنامه لیسانس دارد این حقوق آن رو ندارد شما در اینجا کار کنید. شما باید با صاحب آن ماشینی که گرفته اید با اون شرکت یاندکسی کار میکنید شرطنامه کاری باید بندید و اون پولی پتنتی که شما سپرده اید اجازت شما رو نمیدید که شما در اینجا حقوق کار دارید. در مدتی که در شهر مسکو زیاده از 42,000 روبل زیاد شما کار کنید در یک ماه، شما باید که 13% زیادتی از 42,000 بالا از آن 13% به دولت سپرید. این چونین این سخنان به آنهایی که در ساختمان مشغولند به آنها هم دخل دارد. آنهایی که یک خانه رو میگیرند و با صاحب خانه نرخ و نوا میکنند یا که در دیگر کارخانه که همین یک جور ما مثال تعمیر میکنیم به مبلغ 400,000 روبل و 4 نفر این کار را در مدت 1 ماه میکنند. اکنون فکر کنید الکی 168,000 این در همون 4,500 روبل میدراید. لیکن از 232,000 وای باید که اینا 13% نالوگ سپرند، زیاده از 30,000 اینا باید به دولت سپرند ولی نمیسپرند. حالی خدا را شکر گوید که مقامات اینجا پلیس یا که خودی کمیته انداز این کارها رو راه نگرفتن. نباشد این مبلغی است که شما باید حتما به بودجه دولتی روسیه سپرید.
بله، مهاجران باید که در آن جایی که به قید گرفته شدند در آنجا زندگی کنند. در صورت در آنجا زندگی نکردند آنها را از 5000 جریمه سر کرده تا حقوق اخراج کنی دارند. این اصلا در شهرهای مسکو، ولایت مسکو، شهر سنت پترزبورگ و ولایت سنت پترزبورگ، ولایت مسکو، شهر سنت پترزبورگ و ولایت سنت پترزبورگ است. آن حجت هایی که علاقه طریق فیرم‌های یوریدیکی کرده می شود، آنها را می توانند فالشیوی حساب کنند. آنها را می توانند حساب کنند که این حجت نادرست است و اخراج کنند. و باز یک چیز دیگر برادران فراموش نکنید که آنهای شما رو که در این فیرما ها به قید میمونند می توانند که بعد یک هفته، بعد 3 روز، بعد 10 روز، یک ماه شما رو از قید گیرند، شما حتی درک ندارید. برای همین احتیاط کنید. شخصانی که در مسکو هستند خواهش دارند، باز هم میگویم از این سوالهای زیادی بفایده می توانید در یک ماه اخیر ماه، روز یک شنبه اخیر ماه می توانید که به آفیس به کوچه کازاکووا خانه 8 استراین 2 بیایید. از ساعت 12 روز تا ساعت 6 به شما اینچنین چای، کافه، پیراشکی، اون شیرینی ها پیشنهاد میکنن به پول. بیایید به شما تمام چیز رو می آموزن، از حجت گذاری، از پتن، از در جای کار به دست گرفتن، در راه پلیس بازداشتن، در پلیس چیکار کردن، در جای کار وقتی که حجت اومدن برای پراورکا و این چیکار کردن، برای خانه اجاره گرفتن، برای جای کار در اومدن، برای شرطنامه کاری، همش به پول به شما فهمانده میتین، به شما زیاد میتین. بیایید برادر یک روز نیم روز وقتی خود روز صرف کنید برای این کارها. این یک کاری عادی است، ولی متاسفانه من بسیار برادران خواهش کردم در مسکو، اونا میگویند که اکا ما در روزش 1500 کار میکنیم، 3000 میتید ما بیایم اینجا شینیم. و برادران این به من در کار نیست، به شما در کار است. شما در کار است که حقوق خود را از حقوق خود دفاع کنید، به من در کار نیست این کار. اگر که خواهش داره در فیسبوک گروهی است با نام میگرانتی، یا که به نام من نویسید که ما میخواهیم که اشتراک کنیم. انیک شما نام و نسب خود را فرستید، شهروندیتون رو، رقم تلفنتون. حتما تا 3 روز پیش از این برنامه گذروی ما مرحمت بیایید، ما زنگ میزنیم بیایید، یگان پرابلم نیست، ما این رو به شما میآموزیم. اگر زکس داشته باشید پتن در کار نیست برادر. اگر پیش در تاجیکستان گرفته داشته باشید می توانید به کنسولگری مراجعت کنید، از دکتر میگذرید، مبلغش رو میسپرید، در مدت 1 ماه میگیرید. اگر که نداشته باشید نمی توانید گیرید. برادر ابراهیم، اگر شما همین افیر پرامای نگاه کرده باشید، التماس زنگ نزنید. الکای 5 بار زنگ زده ایستادید. من گفته ایستم که در وقت افیر زنگ نزنید. حالی درباره امنیستی یگان گپ نیست، این هم اصلا گپ پر در هوا. امنیستی که 2 سال پیش گذراندگی بودن، 1 سال پیش گذراندگی بودن، این هم دروغ بود. در یگان جا قانونی قید شدگی نبود. از اون که میگویند که 100 چند هزار رو کشیدن، این هم دروغ است. 10,000 رو حتی نکشیدن، از این باز 99% رو برگشتن محکم کردن. آخه که برادر درباره غیبت چی گپ زنم؟ مردم ما بغیر از همین سویتی و غیبت دیگه کار ندارن. راستی گپ این الکه در خون ما است، از کلان تا خورد این در خون همه ما است. خیلی ما آدم که بیکار شد فقط بعد گپش غیبت می شود سویتی. و مثل من اینا یک سویتی بیکار که هستم، اینم کار برام گپم اینم.
برادر ابراهیم 10 بار من از شما خواهش دارم که در وقت افیر زنگ نزنید. شما تاجیک هستید یا نه؟ میفهمید زبان تاجیکی را؟ Если вы по-русски, по-таджикски не понимаете, еще раз по-русски объясняю. Прошу вас во время эфира не звонить. نه برادر گپ از عصبانی نیست، الکی شش بار زنگ میزند افیر جزیر میکند. افیر جزیر میکند. من یک بار گرفتم گفتم که من گپ زدن نمیتونم، التماس زنگ نزد. التماس دشنام نکنید، این به شأن مسلمان نمیزیبد، به شأن مسلمان نمیزیبد التماس. کسی که باشد نباشد التماس دشنام نکنید که من یک نفری هستم که دشنام رو نقض نمیبینم، هرچند که تیز عصبانی هم شوند حرکت میکنم که استغفرالله گفته وای کنم. بله تلفن من خاموش است چون که من پریمو افیر گپ زده استم. این یک. دویم که من از در همین 3-4 روز اخیر من زیاده از 2000 زنگ تلفنی گرفتم شب روز. من همه این یک جواب میتم. یک کار بزبین است که برادران بسیار در وایبر واتساپ یا ایمو مینویسن السلام علیکم، من مینویسم که و علیکم سلام، باز مینویسن که ممکن است یک سوال تیم، من مینویسم بله، باز مینویسن که این، باز اخی برادران از همه خوب است. سلام علیکم و علیکم سلام. همتون همین سلام که نویسید یا که به سلام هم باشد من قبول دارم. همون سوالتون رو نویسید. 10 بار به من این وای نکنید که من نمیتونم یک نفر رو جواب دادم، وقتی که دویم نفر رو جواب دادم وای الکی سوال شما میره و دیگر جو من از کجا رو با میبینم میخونم، بعد برای که من باز به دوام سوال شما جواب کنم مجبورم که با اثر نخونم سوالای شما رو. امروخان مومینوف شما سوالتون رو نویسید. اگر که سوالتون مثال دور دراز باشد مسئلهتون بیاید در یگانجا در مسکو یا که این اوفیسی که در کوچه کازاکوو است بیاین سوال داشته باشید یا چی یوری خود رسونده مرحمت به پرابلم در اینجا یوری حقوقی هم میرسونن. پاسپورتون کونه شده از یک برادر یک خواهر نوشته است رفته شناسنامه نو گیرید از کنسولگری یا که حجت بازگشت به وطن. تاجیکستان بر این سازمان گمرکی حالا نمی‌دراید. برای به این سازمان در اومدن خیلی کار زیادی رو انجام دادن در کار. فایده و ضررش رو حساب کردن در کار. از این خاطر من میفهمم که برای مهاجران گفتنی هستید که از پتن خلاص میشیم، لیکن شما یک چیزگر رو فکر کنید که اگر که شما از پتن خلاص شوید موافق قانونگذاری روسیه شما باید که شرطنامه کاری داشته باشید و 13% انداز سپارید. اکنون فکر کنید که مبلغ گرفتگی شما 35 هزار باشد، باز همون 4-4.5 هزار روبل رو شما باید انداز سپارید. از این بورد گوید که ما بورد میکنیم. بار به سوالای جواب دادم باز زنگ زده است. از این خاطر که شما پته نمیکنیم گفته تماج سایز میدونیم یگان روبل بورد نمیکنید. اونا روی گریس گفته ایستند. اون چند طلبات های دارد که مثال خودی محصولات رو الکی از روسیه باید خرید. اول محصولات روسیه رو خرید. این یک. دوم اینکه اون محصولات هایی که با هر راهی قاچاق به تاجیکستان می در اومدن و نرخش ارزان بود از آنها خلاص از آنها میمونه، چون که در این بابت همون پول انداز گمرکی بلند می شود و فایده اساسی رو از گمرک خود روسیه میگیرد. یک قسم کمی به تاجیکستان میموند نوابسته از آن که بارها با طریق تاجیکستان میدرآیند. این یک. دوم مسئله اساسی این است که آن نفرانی که بیزنس های کلان دارند، تجارت های کلان دارند در تاجیکستان آنها یگان وقت خواستگار نمیشوند که به این سازمان درآیند، چون که در این سازمان در آمدن شرکت های در آمدن
شرکت‌های روسیه، شرکت‌های قرقیزی، قزاقی در تاجیکستان می‌توانند زواد و فابریکه‌های خود را سازند یا که محصولات خود را بیارند و با نرخ ارزان فروشند. آن مونوپولیست‌هایی که در تاجیکستان هستند هیچگاه به این راه نمی‌دهند. خود دیدید که وقتی که تاجیکستان و ازبکستان سرحد را گشودند، همه چیز رو در آوردن و برآوردنش بسیار شد، بسیار مردم خوشنودی کردند. من گفتم که این تا یک وقتی معین است که اون مونوپولیست ها در خودشون чувствовать کنند که خیلی روس‌ها میگویند почувствовать свои жопы, тогда они будут принимать меры. انا همون وقت اینها با گذشت چند وقت حقیقتا چنین شد، گفتن که تخم های آنها سرتیفیکاسیون ندارن یا این ندارن، گویا که تخم های تاجیکستان یگان دیگر خیل باشند. این همش بهانه است. به همین خاطر آن منصبدارانی که تجارت کلان دارن، آن تجارتداران کلان، آنها هیچگاه خواهشی به این سازمان در آمدن ندارن. آنها رو تنها میتوانند که با طرز مجبوری به این سازمان درونن، تنها با طرز مجبوری. من میفهمم برای اکنون فایدهش این است که شرکت های روسیه دیگر شرکت ها میتوانند که پرواز خود را انجام دهند به تاجیکستان و برورن به مثل که به قرقیزستان مثال که یک مسافه هست لیکن نرخ 2 برابر 3 برابر فرق میکند، میتوانند که این را انجام دهند. ولی متاسفانه آن مونوپولیست های ما خود نمیمونند. وقتی که جنگ های آویاسیونی سر میشود بین تاجیکستان و روسیه، سببش در پاریتت نیست. پاریتتی که ما تاجیکستان سامالیات های نداریم که با اینها برابر پرواز کنیم. گپ سر نرخ است. وقتی که روس ها رو مجبور میکنن که مایلش پرید لیکن با نرخ ما، روس ها البته راضی میشوند. به جای 5000 فایده یکی 15000 گیرن در یک ریس، به اینو خیلی فایده خوب است. با این خاطر از روس ها خفه شدن درست نیست. بله نرخ پایان میفراید، قسم پول مهاجران به وطن زیاد می رود، این خوب است. لیکن باز یک چیز رو فهمیده گیرید که حاضر از حساب اخراج کنندگان شهروندان قرقیزستان در یکم جا میستند، از حساب اهالی که در اینجا هستند و فایزی که اخراج می شوند. چونکه آنها را با قانون ویرانکنی هایی که در جای زندگی نمی کنند، شرطنامه کاری ندارند، حجت گذاری نمی کنند، هر 3 ماه سرحد می روند، این قانونی 180 روز به آنها هم دخل دارد و با این 3 سبب اینها رو اخراج می کنند و گفتن که آنها در اومدند و از این آنها رو کم اخراج می کنند. این تماما نادرست است. من پیش طرفداری در اومدن به این اتحادیه گمرک بودم، اما حاضر هرچند که من ضد آن مونوپولیست ها هستم، لیکن من علاقه زید هستم، چونکه این بسیار موقع بسیار آزادیات رو برهم می‌دهد در تاجیکستان. ما می‌دونیم که به این هم اگر که در کار شود در یک روز روسیه مجبور میکند تاجیکستان جان گفتم می‌دارد. برای این ریچک‌ها بسیار هستند، حتی از آن طالبان آن طرف دریا استفاده بودن یا از دیگر جو ویران کردن وضع در تاجیکستان یا در سرحد. این بسیار هستند قوه‌هایی که مهاجران رو در اینجا بسیاری میگن که برای فشار آوردن در تاجیکستان و تاجیکستان در اینجا از مهاجران استفاده میبرن. یک سفسطه است. ریچک‌های استفاده بری بسیار هستند برای این ریچک‌های مهاجران. این همش یک گپی بیکار است. سلامت باشید برادران، وقتتون رو بسیار گرفتم. 9 ماه که دکومنت نداشته باشه، حجت نداشته باشه، سرحد گذره، شاید علاقهش روی شما رو محکم کردن، ولی اگر که تکرارا در شما علاقه قانون ویرانکنی میکنید، در صورت پتن گرفتن هم با گذشتن وقت روی شما رو به مهلت 3 سال میبندن. پاسپورت در موافق شرطنامه آنها نرخ‌گذاریش $100 و 800 روبل روسی، اگر که در مدت 40 روز گیرید. و گفتی آنها در مدت 15 روز گرفتنی باشه $200 و 800 روبل. چیکار کنیم؟ بعد چی نفهمیدم چی را چیکار کنیم. بازگشت کرامت شریف از من یگان وای نمی کند. بازگشتش را خدا میداند، اول خداوند میداند. این 5 سال علاقه به اخراج کرده شده است
به همین خاطر حالا نمیتوانند. اگر که قانونگذاری که در روسیه باید قبول کنند قبول کنند، در آن صورت میتواند که پیش از مهلت برگردد. در صورتی که قانون نوی که اگر قبول کنند و اگر که پس خود شناسنامه‌اش رو تا سال 2001 پیش گرفته باشد، میتواند که برگردد، برقرار کنند و برگردد. پروای روسی من نمیدونم. من باز به شما میگم که من با آن کارهایی که پولی هستند، با وید نجیتیس و ایروپی پروا، من با این چیزها سر کار ندارم. در یکاترینبورگ و تیومن نیست، ولی در آنجا جمعیت ها هستند، جمعیت های تاجیکی که آنها باید یاری خود رو رسونند. که متاسفانه من میدونم که جمعیت های روسیه قسم زیادش کارشون فقط پول کار کنی، با کدام رو از مهاجران پول کار کنی. متاسفانه این چنین است. در دیگر ناحیه اگر که داشته باشید ایروپی، در ناحیه دیگر اجازت نیست. با ایروپی سراتو در مسکو اجازت کار نیست. کودکات را آوردنی باشه، حتما داور نیست، اجازت نامه در کار است برای اینجا آوردن. از اینجا به تاجیکستان بردن در کار نیست، از اینجا در کار است. اگر که شما زکس داشته باشید، میتوانید برای گرفتن اجازت نامه موقتی ایروپی سپورید، مدت 2 ماه تا 3 ماه هم میگیرین. 5000 جریمه کردن، اخراج کردن، 10 روز بعد نرفتی، امروز این دفعه باز دارن طریق سپیس پریومنیک میفرستن و میتوانند که 10 سال محکم کنند. امکانیت درسایی که در کوچه کازاکو میگذرونیم هست، ولی متاسفانه این درس‌ها 6 ساعت رو در بر میگیرن که یگان تلفن قوت نمیکنه. ما با قسم‌های میده حرکت میکنیم که این دفعه گذاریم. Права, если у кого было таджикские права, могут обратиться в наше консульство, и им дадут новые права. Даже если они утеряны, обратятся, но для этого надо еще медицину пройти. Заплатить там $100, по-моему, и они могут получать. Вот. А по поводу вид на жительство, я так и не понял, что вы имели в виду. زکس داشته باشید، بله ایروپی گرفته میتوانید. شما در اینجا کودکاتون تولد شدید، وید دارید. کودک در اینجا رول بازی نمیکند که در اینجا تولد شدن یا نه. شما باید که شهروندی گیرید. شهروندی با برنامه پریسیلینی، اگر که یگان معلومات عالی داشته باشید در همون ناحیه‌ای که معلومات شما در کار است، یا که با راه نسیت روسکو ویزیکا میتونید گیرید. آن که شما با میگراسیون دروغی یا که فالشیوی گرفتید پتن، البته وقتی که شما از سرحد گذارید، اون پچت هایی که قلبکی هستند، اگر بازانه ها شما رو باز دارن، من با تمام شهروندان میرسونم که فرستادن پاسپورت با سرحد این دروغ است. این پیچت رو در وокزال کازانسکی میزنن یا در دیگر جا، این دروغ است. اگر با این پیچت های قلبکی دست گیرن، شما الکی تیار باشید که از 100 تا 200 هزار جریمه، این با گرفتن ادوکات خوب که باز 200 300 هزار پولتون رو میگیرد، یا تا مولت 2 سال رفته تورمه میشینید و حقوقی دائما بر روسیه محدود میکنن آمدن شما رو. من یک چیز رو نمیفهمم، همین یکی اینهایی که هر 3 ماه بعد سرحد میروند میبیوین، من چسنی نویستم، من گستیوی نویستم، این رول بازی نمیکنه. چسنی مینویسی، گستیوی مینویسی، توریسم مینویسی، بالنوی مینویسی، فرق نیست. گپ در این است که این همش غیر
غیر قانونی است. الکی وقتی که اومده در مدت 3 ماه حجت نکردید باید بر اومده رفته بعد 3 ماه بیایید. حتی اگر سرحد رو گذشته بیایید پتنت هم گیرید با گذشت وقت شما رو راهی شما رو بر روسیه محکم میکنند. این چونین گفتنی هم که برادران من از یک مثال عادی من به شما میارم. خود فکر کنید که در شهر مسکو یا که ولایت مسکو نرخ یک پتن یک ماه 4500 روبل، رفتن یک سرحد آمدن 8000 روبل، دو روزی کاریتون اگر 1.5 حساب کنیم با 3000 روبل 11000 روبل. شما در یک سال 3 بار میبرید. 3 بار بر آمدن شما 8000 وای میکنید. اکنون حساب کنید که 3 بار که براید 4.5 پتن 13.5 2.5 در یک بار در یک رفتن شما اکونومیا میکنید با گفتی خودتون. در 3 بار رفتگی یک سالتون 7.5 ده 12,000 که یکم بار در صخره میتید 19,000 بگذار 20,000. اکنون همین 20,000 شما در یک سال تقسیم کنید در 12 ماه 1700 روبل می شود. 1800 نه خود که شما برای 1800 روبل اکونومیا شده راه خود را به 3 سال به 5 سال بندید. این به یگان عقل سالم درست نمی بیاد. این چونین کار میکردگی را به روسیه اومنی دورک میگویند. آنها خود را فکر میکنند که ما داناییم، در عقل بی عقل هستند. ارپی که در باز نبرومد و فالشیوی است. اگر که دست گیرند دل جنایتی میتونم کشویند. امنیستیا یگان درک نیست ولی نامعلوم است. امنیستی اگر شود به آن شخصانی میغلطند که آنهایی که طریق سود اخراج نکرده شدند، آنهایی که طریق سود اخراج کرده شدند آنها نمیغلطند. بیزکس ارپی گرفته می شود در اساس کوتا اگر به شما این کوتا را دیند. باز هم تکرار میکنم گذشتن دویم باره از سرحد این قانون ویران کنی می بشود. نه بس از آن که اومده پتن گیرید. سرحد اگر که پتن نداشته باشید یک بار هم رفتن ممکن است. می توانید بر اومده 3 ماه بعد بزروید. Нет, я не занимаюсь вопросами РВП. Никаким гражданам, хоть гражданам Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, никаким. اگر اروفه فالشیوی باشد دلای جنایتی میکشویند. باز هم گفته دیدم که رفته شناسنامه‌تون عوض کنید. چرز دست گرفتن ارپی خطر ندارد. خطرش این که اگر اون زنی که اگر شما فیکتیو کرده گیرید و مبلغ تید کدام روز خواهد میتواند این ذکر رو بکار کنند، اون وقت شما پر در هوا میمونید. در اخیر رفته از 2015 رفته پرسید ولی الکی اون چیزی که یک سال میگذرد سپردنش الکی ناممکن میشود و این میتواند که بستن روی شما شود در آینده. شناسنامه در شهر مسکو شناسنامه تاجیکی بازم میگویم که $100 و 800 روبل روسی. اگر پدر مادر شهروند روسیه باشند و وقتی اخراج کردن روسیه باشند و وقتی اخراج کردن شهروند طریق سود از 6 ماه گذشته باشد می شود حرکت کرد. اگر که با 3 سال محکم کرده شده باشد در این صورت به خود خدمات مهاجرت مراجعت کردن در کار مهاجرت روس. اگر که طریق سود باشد 6 ماه گذشته باشد به خود دادگاه. این رکلام هایی که برای گراجنانس و ارپی و وید نزدیک در سایت ها رکلام میکنن در اینترنت این همش دروغ است. باز هم به شما میرسونم که این تنها پر کردن حجت ها و سپاریدن است. این اون معنی اون رو ندارد و سپاریدن است. این اون معنی اون رو ندارد که به شما شهروندی گرفته میتین یا که ارپی یا که وید نزدیک است و هستن این کارها رو میکنن. من با این شخصان سر ندارم. نو بسته از اون که پتن دارید ندارید میتوانید که با کوتا ارپی سپارید.
من یک پاسپورت تاجیکی دارم. با اون شخصانی که بسیاری شاید گویند که من شهروند روسیه هستم یا که کارمند یک انمی شناسنامه روسیه هستم یا که کارمند یک انمی شناسنامه تاجیکی. اینش این خونید کسی که اگر باور نداشته باشد مرحمت. اینه چون که بسیاری میگویند که شما شهروندی دارید و مردم رو وای میکنید، مردم رو از راه میزنید. شما که بی‌پروا هستید با این گپ‌هایی که شما سخن‌های میگویید مردم رو از راه میزنید و آنها رو شیرک میکنید که با پلیس دیگر خیلی گپ زنه و در نتیجه پلیس آنها رو محکم میکند یا که اخراج میکند. باز گفته ایستادم که این کار مجبوری نیست. دلیل واحد سرحد اگر پتن داشته باشید میتوانید روید، اگر تمام شده باشه. نداشته باشید این کارتون غیر قانونی است. نه پاسپورت عوض کرده باشید یگان پرابلم نیست. هر یک نفر باید که پارتمان هر یک نفر باید که پاتریوت باشد، باید که وطن ملت خود رو دوست دارد. من حیرانم. اگر پیچت قلبکی داشته باشید بهترش اجازتنامه بازگشت به وطن گرفته روید، چون که اگر که باز دارن شما رو در سرحد حتما دلیل جنایتی میکشن. میرزا حامد شما RVP دارید، شما باید که یک سال که راه نکه یک سال شود شما در مدت 2 ماه بعد از اون باید که رفته از نو خود رو به قید گذارید که شما در اینجا زندگی میکنید و میتوانید که الکی به وید نجید بسپارید. بله میتوانید اگر که شناسنامه از سفارت گیرید میتوانید در آنجا نشان داده شده است که شما شناسنامه را از سفارت تاجیکستان در شهر مسکو یا که در فدراسیون روسیه گرفته اید. در شهر سن پتربورگ 4 یا خطا نکنم 4 جمعیت تاجیکستانی ها هست یا که 5 تا. علیک عبدالواحد من شما رو میگویم که اگر سرحد گذشته بیاید حتی پتن هم گیرید شما رو محکم میکنن راهتون رو. بهترش رفته 3 ماه بعد بیاید. وید نجید است در مدت 6 ماه. مجبور میشم که رقم تلفن هم عوض کنم. راستی من 10 بار گفته ایدم که زنگ نزنید، باز زنگ میزنن. بابا اسماعیل درباره امنیستی حوز یگان گپ نیست. عثمان جان من باز گفته ایدم که کدام آدمایی که حجت پیچت قلبکی دارن آن شناسنامه‌های رو بر موسرکه پرتوی. در صورت اگر با این قلبکی شما رو بازداشت کنن دلیل جنایتی میکشوین، از جریمه تا سراغ تا میشینوندن شما رو میشینونن و میتوانن که شما رو از 10 تا 1 عمره روی شما رو بر روسیه بندن. محمد شریف نه علاقه شما قانون رو ویران کردید. 3 ماه ایستادید شما باید برآمده روید. باز میگویم که این پیچت‌های قلبکی رو نکنید. با امید همون 2 سوم ذخیره نشوید که وقتی باز داشت گرفتن بعد به 100-200 هزار خلاص نمیشوید، به خلاصگر زور میشوید. دلیر 1984 من
безорам аз шаҳрвандӣ Русия. ман агар шаҳрвандӣ гирам, як шаҳрвандӣ як давлати озодро мегирам. ман шаҳрвандии Русияам бас. 6 моҳ зак доред, рӯхшона пропискатон тамом шудааст, метавонанд шуморо ихроҷ кунанд. равед сарҳад гузашта биёед. ӯ ҳуҷҷатҳоро супоред. бале мешавад ки агар ки сроки патент тамом нашуда бошад, 3 моҳ дигар сарҳад гузашта гузаред равед. бале 3 моҳ баромада, баъд даромада метавонед кор кунед. вид на жительство доред, баъди 5 сол асос дар кор, ё ЗАГС, ё ки носители русского языка, ё ки барномаи переселения. азиз Бурҳонов, новобаста аз он ки патент доред ё надоред, шумо метавонед ба квота РВП супоред ҳуҷҷатҳоро. не, агар ки патентона сӯхт даромада баромада 3 моҳ гаштед, метавонед ки бироед биред. визара ба пул кардан, агар основание надошта бошад, ба ҳеҷ ӯй кардаш намешавад, на ба пул, на ба пул. вақти супордан РВП кае хоҳед? азиз Бурҳонов, ман 3 борши такрор карда истодам, новобаста аз он ки шумо патент доред надоред, метавонед ки ба РВП супоред. лекин гарантияи вай нест ки ба шумо РВП дода мешавад. барои РВП аттестат ҳозир дар кор нест. бошад пешниҳод мекунед, на бошад не. агар 90-180 вайрон накарда бошад. бале, чеки Сбербанк ҳар моҳ барои мешавад барои патент. метавонед ки тариқи телефонам маблағро супоред. не, ман РВП қатъи сар кор надорам. не, кӯдаки ноболиғ намешавад. вақте ки веза маҳкам кардану ЗАГСи баъди ихроҷ кардан дар ҳеҷ кор намешавад. 90-180, 90-180, это говорит о том, что гражданин, если приезжает в течение 3 месяцев, не делает патент, он должен покинуть Российскую Федерацию и только через 90 дней имеет право повторно заехать. Если он это не будет соблюдать и повторно заезжает, это будет нарушение законодательства. Из-за этого он получит 3 года запрета. шахсоне ки мебианд дар муддати 90 рӯз патент намекунанд, бояд ки баромада раванду баъди 90 рӯз биянд. агар шахсоне ки дар ин муддат 90 рӯз тамом шаваду боз сарҳад рафта биёянд аз сари нав, ҳатто патент ҳам кунанд, дар ин вақт онҳо ба муҳлати 3 сол ихроҷ карда мешаванд. амонов Наврӯз, агар часни мекунед, агар гости мекунед, фарқ надорад. як бор вақте ки шумо аз Тоҷикистон омадед, ҳамин ҳуқуқ ба шумо 3 моҳ буд. тамом. дигар гузаштани сарҳад дар омадани шумо ин аллакай қонунвайронкунӣ мебошад. Наҷибулло Шодибеков, агар патент дошта бошед, 6 моҳа пули патентро пардохт карда бошед, метавонед 6 моҳ ҳуҷҷатгузорӣ кунед, регистратсия. регистратсияи занам 6 моҳ. регистратсияи шаҳрвандони Тоҷикистон вобаста аз пули пардохт кардани патент аст. метавонед 1 сол, метавонед 6 моҳ, 3 моҳ. агар ки патент надошта бошад, на зиёда аз 90 рӯз, на зиёда аз 3 моҳ.
برای این بهترش حجت قلبکی نکنید. به امید حجت قلبکی نشید که وقتی که باز دورن بعد حالتون بد می شود، بعد یگان کس به دودتون نمی رسد. بعد اون وقت گفته نمیشه که فلانی مرا فریب کرد، فلانی از راه زد، مبلغ نداشتم، شرایط نداشتم. پیش از اومدن، پیش از یک جا کار کردن، پیش با یک نفر سر کار گرفتن، یک تمام زندان های روسیه پر از توی شدن. موافقی حسابات رسمی علاقه 8,500 رو تشکیل میکنن که این اصلا زیاد است.